تو انٹروڈکشن ٹو دا ہارس آف دا یونیورس 2500 صفحات لکھے گئے یہاں پر. اب سنیے, یورپ کی جو سب سے بڑی پروفیسر ہے, پروفیسر لیڈی وینٹ وارتھ, اس نے گھوڑے کی خصلتوں کے اوپر, اس کی عادتوں کے اوپر 7500 صفحات لکھے اور اس پر اس کو پی ایچ ڈی ملی ہے. سنیے, آپ کی سمجھ میں جو چیزیں نہیں آ رہی یہاں پہ امام بارگاہ میں آ کے, اور آپ ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے, یہ پٹکا کیا ہے, یہ زری کیا ہے, یہ تاغوت کیا ہے. فرانس کے اسکالر نے, فرانس کی آپ کی پیرس کی یونیورسٹی نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سبجیکٹ دیا تھا پی ایچ ڈی کا کہ تم صرف اور صرف پاکستان میں جاؤ اور تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم تھیسس لکھو, کسی چیز پر نہیں, مجلس پہ نہیں, علم کے پھریرے پر. اور سبجیکٹ جانتے ہو کیا تھا کہ پہلے یہ کپڑا سادہ ہوتا تھا, اس پہ شعلے کا کام کب سے ہونا شروع ہوا, اس پہ سلمہ ستارہ کب سے آیا, اس پہ مشکیزہ کب سے بننا شروع ہوا, اس پہ یا سکینہ کب سے آیا, اس پہ ذوالفقار کی تفسیر کب سے آئی, اس کا سائز کب بڑھا, اس کا کلر کب بدلا, اس کا مقصد کیا ہے. یہ مکمل مجلس نہیں ہے, عزاداری کا ایک چھوٹا سا جز ہے. یہ مجلس نہیں, عزاداری کا چھوٹا سا جز ہے, علم کا پھریرا, اس پہ ہو رہی ہے پی ایچ ڈی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس منبر سے کہہ کے جا رہا ہوں, وہ زمانہ دور نہیں ہے جب علم ترقی کرے گا تو علم کے پھریرے پر نہیں, عزاداروں کے کالے لباس پر پی ایچ ڈی ہوگی. کس کا مقصد کیا؟ آپ پڑھنا چھوڑیں گے, غیر پڑھے گا. آپ پڑھنا چھوڑیے اور آپ سننا چھوڑیے. اغیار متوجہ ہو چکے ہیں, عزاداری کے ایک جز پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. میر انیس کے سارے مرثیوں کا ترجمہ جرمنی زبان میں ہوا ہے, جس کو آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا. آگے لیے آپ یورپ میں جائیے گا, وہاں کی آرٹ فیکلٹی میں جائیے, پروفیسر میتھیو نے انگلش زبان میں میر انیس کے سارے مرثیوں کا ترجمہ کیا اور یہ لکھا کہ کائنات میں احساس تھے, الفاظ نہیں تھے. کہا یہ میر انیس کو ہم سمجھ میں آئے ایسے خدا سکنور کیوں کہتے ہیں؟ کہ انیس نے 200 برس پہلے وہ کہا جو یورپ کا کوئی فلسفی آج تک نہ کہہ سکا. آپ نے چھوڑ دیا, اڑے گئے. آپ لڑ رہے ہیں اس کے اوپر, چونکہ آپ نے جو مذہب لے رہے ہیں, آپ ایک درباروں سے لینا چاہتے ہیں, آپ دروازے سے لینا نہیں چاہتے. اپنی بدنصیبی دیکھیے. تو پروفیسر لیڈی وینٹ وارتھ نے 7,500 صفحات لکھے گھوڑے کے اوپر. سنیے آپ, اب میں آپ کو اس کی تعریف سناؤں گا. گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے, اسے امباڑے سے نکال دو, یہاں لے کر آؤ. تو آپ اسے قرآن سے نکالیے, ہم اسے مجلس سے نکالنے کو تیار ہیں. آپ اسے حدیث کی کتابوں سے نکالو, ہم نکالنے کے لیے تیار ہیں. سورہ انفال میں گھوڑا ہے, سورہ نحل میں گھوڑا ہے, سورہ سواد میں گھوڑا ہے, سورہ والعادیات میں گھوڑا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں گھوڑا ہے, سورہ سجدہ میں گھوڑا ہے. اور جس جگہ بھی واحد جانور ہے قرآن میں, جہاں پر قرآن میں 13 سوروں میں گھوڑا ہے نا, صرف فضائل کے ساتھ ہے. 13 سورے ہیں قرآن مجید میں, اور ایک تو سورہ ایسا ہے والعادیات جو گھوڑے کے نام پر ہے. سورے کا نام گھوڑا ہے. سورہ بقرہ نظر آتا ہے, گائے والا سورہ. عادیات نظر نہیں آتا آپ کو؟ بکرے, دمبے, بچھڑے نظر آتے ہیں. نکالیے آپ قرآن سے, ہم نکالنے کو تیار ہیں. قرآن سے نکالو, 13 سورہ ہے, 13, اور عظمت کے ساتھ ہے. صرف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اس مجلس میں آج فرائیڈے ہے, میں نے کل جسے کہتے ہیں کہ بائی پاس ہو گیا تھا, آج بائی پاس نہیں ہونا ہے. نہیں, میں سبجیکٹ کو سمجھا کے اٹھوں گا, اس کے بعد میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہے جسے یہاں پڑھ رہا ہوں, آسان نہیں ہے. یہ آپ سنیے. اب آئیے, میں سیاہ کی کون سی کتاب میں گھوڑا دکھاؤں آپ کو؟ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. بخاری میں گھوڑا دکھائے, ابن ماجہ میں دکھائے, ابن موطا میں دکھائے, احمد حنبل میں دکھائے, آپ کو ترمذی میں دکھائے. اور گھوڑے کے سلسلے میں آپ کو حدیث یا روایت نہیں دکھائیں گے, اس میں چیپٹرز ہیں, پورے باب ہیں. باب فضیلت گھوڑا, پوری سیاہ کی 7 کتابیں ہیں. ترمذی میں بھی ہے, بخاری میں, صحیح میں, ابن ماجہ میں, ابن موطا میں, ابن حنبل میں. پوری سیاہ میں جو چیپٹر سے باب, جیسے باب صلاۃ ہے, باب روزہ ہے, باب زکات ہے, باب اصحاب ہے, تو پورا چیپٹر, پورا باب ہے گھوڑے کے سلسلے میں. مگر مسلمانوں, تمہارے سیاہ میں گھوڑوں کی فضیلت کے سلسلے میں باب ہے, گدھوں کی فضیلت کے سلسلے میں نہیں. یہ آپ سن لیجئے گا.
घोड़े की फजीलत के सिलसिले में बाब है आपकी किताबों में, और कुरान में भी गधों की फजीलत के सिलसिले में नहीं है। कुरान में घोड़ा है और मदह के साथ है और अजमत के साथ है, मगर गधे के सिलसिले में कोई सूरह नहीं आया। ये आप सुन ले, आप कहेंगे शायद ये खताबत है। मेरी बात के वजन को हल्का नहीं कीजिएगा। कुरान खुद कहता है कमसलिल हिमार यहमलु अस्फारा, ऐसे ना चीखा कर जैसे गधा चीखता है। अब समझ में आया ईद की नमाज क्यों पढ़ते हो? सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है कि तुम्हें गधा याद दिलाया जाए। कमसलिल हिमार यहमलु अस्फारा, ऐसे मत चीखा कर। कुरान डांट रहा है किसी को जैसा गधा चीखता है। सुनो, कुरान की कोई आयत, कुरान का कोई लफ्ज अबस नहीं हो सकता। अगर फैले अबस होगा तो मखलूक का कलाम होगा, खालिक का कलाम नहीं। तो कुरान अगर आज डांट रहा है कि खबरदार ऐसे ना दहाड़, जैसे गधा दहाड़ता है, तो इसका मतलब कोई तो था जो दहाड़ा था। भाई कोई तो होगा ना जो चीखा होगा और कुरान को बुरा लगा और खुदा को बुरा लगा। अब तो सलमान अक्सर मजलिस के बाद हमसे पूछते, नौजवान ही पूछते वो कौन था, तो हम क्यों बताएं? आपके पिटवाएंगे हमें? हम तो नहीं बताते कौन था। हम तो कुरान चार्जशीट पेश कर रहा है, जाके मुजरिम को खुद गिरफ्तार करो। अगर नाम होता तो हम भी बता देते, मगर इतना हम जानते हैं कुरान की कोई आयत अबस नहीं है। तो जब कुरान ने नाम नहीं बताया तो इस मिंबर पे हम नाम क्यों बताया? मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, आप झगड़ा कराएंगे। मैं तो मजलिस पढ़ के चले जाऊंगा, वहां पार्किंग लॉट में झगड़ा हो जाएगा, तो मैं नाम क्यों बताऊं? लेकिन आयत अबस नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई था जो बस में पैगंबर में आके पैगंबर के सामने आवाज बुलंद करता था, और कुरान कह रहा था का मसलिल हमारे यामिल अस्फारा, ऐसे न चीखना जैसे गधा चीखता है। मुसलमानों, हम तो चार्जशीट पेश कर रहे हैं, मुजरिम को जाके गिरफ्तार कर लो। जो भी पैगंबर के सामने चीखेगा वो गधा है, चाहे मकान पे चीख रहा हो चाहे मैदान में चीख रहा हो। नारा हैदरी, भाई ऐसे नहीं हाथ उठा के अजमत के साथ शान के साथ जवाब दिया करें, नारा हैदरी। आपको सलामत रखे। आप देखिए कुरान मजीद हो या सियाह हो, घोड़े की अजमत के सिलसिले में सूरह हदीस है। देखिए कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पे कमेंट्स कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, एक्यूरेट तर्जुमा है, लेकिन गधे के सिलसिले में नहीं है। अब आप सुनिएगा, चलिए मैं आपको कुरान में दिखाया, उज़ैर और उज़ैरा दो पैगंबर, दो नबी, उनको तो जानते हैं आप। उज़ैर और उज़ैरा दोनों भाई एक दिन पैदा हुए, सेम डे इंतकाल हुआ। जब मरे तो एक 50 बरस का था, एक 150 ईयर्स का। वो वाकया पढ़ के नहीं सुनाना, वे वाकयात का दुश्मन नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। और यहाँ अहले इल्म बैठे नुक्तों मंदी से समझते हैं, तो वजाहत की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना होगा ना हजरत उज़ैर ने कहा परवरदिगार इस बस्ती को तो जिंदा कैसे करेगा, तो पूरी मुर्दा हो गई। तो अल्लाह ने सुला दिया। कुछ देर के बाद उठे तो कहा कितनी देर सोए, तो कहने लगे शायद कुछ घंटे या कुछ दिन। तो अल्लाह ने कहा नहीं 100 बरस सुनाया है। कहा भाई आप नहीं सोइएगा, अब आप सुनिएगा। देखिए कहा तुम 100 बरस सोए। अब उठ गए, जब उठ गए तो अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हें यकीन आ गया उज़ैर, मौला सलामत रखे आबाद रखे, उज़ैर अब तुम्हें यकीन आ गया। भाई सुनिएगा, कहा यकीन आ गया। कहा अपनी सवारी का जानवर भी देखो, 100 बरस में जो हाल होना चाहिए वही हाल है। तो देखिए कुरान में हर नबी के साथ एक गधा था। भाई आप पता नहीं, देखिए मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं भाई, आपके समझने का नहीं। मैं आपके समझने का जिम्मेदार नहीं, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, न जाने आप किस गधे को समझ रहे हो। देखिए हर नबी के साथ रहा। ये तो सिर्फ बनी हाशिम ने सवारी को इफ्तिखार बख्शा है कि बनी हाशिम जब भी बैठे तो घोड़े पे बैठे, वरना सबके साथ था। तो उज़ैर के साथ भी गधा था, वो भी पहलू में था। जैसे दाएं बाएं नबी के सो गया, इधर भी सो गया एक गधा, इधर भी सो गया। अच्छा जब नबी पे नींद तारी हुई तो दोनों मर गए। तो 100 बरस में गधे का काम क्या होना चाहिए? जब नबी उठा तो जिंदा और सलामत अर्शाद में अर्शाद, वो बेचारा सड़ा हुआ पड़ा है। तो कुरान कह रहा है नबी के पहलू में है सड़ा गला पड़ा है, तो पहलू में रहने से कोई फायदा हुआ? भाई अपने पढ़ने के जिम्मेदार है, आपके समझने के लिए। हम तो उज़ैर के गधे को पढ़ रहे हैं, आप किसके गधे को समझ रहे हो? किसी को कमेंट्स नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि आओ उज़ैर, अच्छा एक मौजज़ा और दिखाएं ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि हम जिंदा कर सकते हैं। का परवरदिगार दिखा मौजज़ा। कहा चलो हम गधे को भी जिंदा कर देते हो।
अच्छा अब गधा भी जिंदा हो गया। 100 बरस के बाद जब रजत हुई, अल्लाह ने जब दोनों को उठाया, तो कुरान कहता है 100 बरस के बाद कोई असर नहीं हुआ। जब नबी सोया था, नबी जब उठा तो नबी उठा, जो गधा सोया था गधा ही उठा। 100 बरस के बाद भी उठा तो गधा ही उठा। तो असल में मामला जो कहते हैं कि विलायत का झगड़ा, इमामत का झगड़ा, और कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा असल में इमामत और विलायत का नहीं है। हमारे दरमियान जो झगड़ा है वो घोड़े और गधे का झगड़ा है। वो आपसे गधा बनवाना चाहते हैं, हम उनसे घोड़ा बनवाना चाहते हैं। ये फर्क है। एक सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले बोल के पंजा खोल के। अरे सुभान अल्लाह, क्या कहने। बस सलामत रखे, आगे बैठने का आपने हक अदा कर दिया। एक बार सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो देखिए हम इल्म हैवान अपने मौजू की तरफ चले। तो ये पूरा सिलसिला है। तो प्रोफेसर लेडी वेंथवर्थ ने जो किताब लिखी है 7,500 सफ़ात, इल्म जियोलॉजी में इसने पीएचडी की यूरोप में, और इसने घोड़े के सिलसिले में लिखी द हॉर्स। और दूसरी किताब कौन सी थी? इंट्रोडक्शन टू द हॉर्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये किताब है द हॉर्स। तो इसने जो ये 7,500 सफ़ात लिखे, तो इसने घोड़े का तस्कीरा रिलीजियन के साथ किया है। अल्लाह यूरोप में पीएचडी की डिग्री मिल रही है लेडी वेंथवर्थ को, और वो घोड़े का तस्कीरा कर रही है मजहब के साथ। अब सुनिएगा उसने तस्कीरा कैसे शुरू किया। उसने कहा कि अल्लाह ने ईसा से 5,000 बरस पहले इस खत्ते अर्ज पर अरबी नस्ल घोड़ा पाया जाता है। सुन ले आप, ईसा से 5,000 बरस पहले, और ईसा से 500 बरस के बाद रसूल, रसूल के 1500 बरस के बाद हम। तो उसने क्या कहा? ईसा से 500 बरस नहीं, 5,000 साल बरस पहले दुनिया में अरबी नस्ल घोड़ा पाया जाता था। ये पहला जुमला है, सुनिए। रिलीजन के साथ लिखा है इसमें, क्रिश्चियन है। अब सुनिए आप। और इसके बाद जो ये कहे कि यहाँ जुलूस से घोड़ा निकाल दो बाहर, उससे मैं कहूंगा हर दुनिया की पढ़ी लिखी किताब से पहले निकाल, फिर हम निकाल दें। सुनिए, इसने इस रात से पर्दा उठाया। देखिए दरअब्बास से पढ़ रहा हूं मुझे, मैं हर जगह इस मौजू का इंतखाब नहीं कर सकता। जहां खास सॉलिड मजलिसी तबका होता है सिर्फ वहां पढ़ता हूं, वरना मैं खतीब हूं, एक्सपर्ट। जब चाहता हूं मौजू बदल देता हूं। मुझसे पढ़वाना आसान नहीं है। ये सुनिए, मैं एक बात कह के पढ़ता हूँ, मौला का लाडला खतीब हूँ। हाँ, ये सुन लिया आप। हाँ, मैं लाडला खतीब हूँ, तो आसानी से नहीं पढ़ता। मुझे सामईन की समातों पे भरोसा, इसलिए मौजू उठाया। इसने ये एक रात से पर्दा उठाया जो किसी मुसलमान ने पर्दा नहीं उठाया। इसने ये कहा, बाद में फिर हमारे रात की हदीसों में आया कि अरबों का एक दस्तूर था, एक ट्रेडिशन था कि अरब जब घोड़ा पालते थे। ये ईसा से पुरानी बात कर रही है, ये बात की बातें नहीं है, प्री इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि बिफोर क्रिस्ट है। इस्लाम की तारीख तो छोड़ो, कबल मसीह भी नहीं है, बिफोर क्रिस्ट है, अभी तो ईसा भी नहीं है। का अरब जब घोड़ा पालते थे तो अरबों का दस्तूर ये था कि अरब घोड़ों के शजरे को महफूज करते थे। अरबों के जितने घोड़े होते थे उनके शजरे महफूज होते थे, और अरब अपने हर घोड़े के जो शजरे लिखते थे वो 4 एंगल से लिखते थे। बाप के शजरे पे अलग किताब होती थी घोड़े के, और माँ के शजरे पे अलग होती थी, और दादा का शजरा अलग होता था, और दादी का अलग होता था, और नाना का अलग होता था, और नानी का अलग होता था, और बीवी का अलग होता था। अरे कहाँ बैठे हो? 7 एंगल है, मगर 4 एंगल इसने लिखे हैं। देखिए, अरबों ने घोड़ों के शजरों पे किताबें लिखी है, चाहे अपना शजरा ना हो। घोड़ों का शजरा था अरबों में, कहाँ शजरे महफूज थे। अच्छा, वहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, सिकंदरी खा जाना। ये बुजुर्ग बैठे, देखिए आप समझेंगे। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने यूनान फतह किया, फिर रोम को तोड़ा, और फिर जब मिस्र के पास दरिया नील के पास पहुंचा तो उसने अलेक्जेंड्रिया वो शहर बसाया, और ये वो जिसने इराक फतह किया, सीरिया फतह आया, और चलते 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 वहां से होता हुआ रोम, यूनान, ग्रीस, इथेंस, इराक, ईरान, सिंध से होता हुआ चैनल पहुंच गया। आप यही बैठे, मैंने आपको पंजाब पहुंचा दिया। आप यही बैठे, और वहां पे जाके किससे मुलाकात हुई? वहां का बादशाह दारा है, और उसको दे दी शिकस्त,
اور جب شکست دیکھی بادشاہ کی باتیں بادشاہ سمجھتے ہیں، تو الیگزینڈر دا گریٹ نے کہا دیکھیے یہ ارسطو کا شاگرد تھا جو ایرسٹوٹل ہے، اور ایرسٹوٹل کون تھا؟ جو سقراط کا شاگرد تھا. اس نے فلسفہ وحدت پڑھ رکھا تھا سکندر میں. کبھی میں آپ کو الیگزینڈر دا گریٹ کی پوری تاریخ سناؤں گا یونان کی، جب 10 ملکوں کی تاریخ ہم پڑھیں گے اور وہاں کس کس کی حکومت ہوئی. تو اس نے دارا سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں ہم؟ تو اس نے کہا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. سکندر نے کہا ساری کائنات کو فتح کر لیا، تمہاری تہذیب اتنی اعلیٰ ہے، تمہارا کلچر اتنا اعلیٰ ہے کہ جو تم نے کہا آج تک دنیا کے کسی بادشاہ نے نہ کہا. تو کہا کہ ہم خواب لے کر آئے تھے جہلم سے لے کے ہندوستان کو فتح کرنے کا، اور ہم نے اپنے استاد ارسطو سے کہا تھا ساری کائنات ایک طرف ہے اور سندھ سے لے کے ہندوستان ایک طرف ہے، وہ چاہیے. لیکن ہم تمہیں تمہارا ملک واپس کر رہے ہیں، اب تمہارے ملک میں قدم بھی نہیں رکھیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں. بادشاہ نے بہت کہا ہمارے آثار قدیمہ دیکھ لو، ملک دیکھ لو. کہا کہ نہیں تمہاری تہذیب نے ہم کو ہرا دیا. آپ نے ہر زمانے میں اپنا تعارف اپنی ثقافت سے کرایا ہے جس کے آج ہم قاتل ہیں. ہماری پہچان، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا سویلائزیشن، ہمارا کلچر بہت رچ تھا. سکندر آیا اور اپنے لاکھوں کے مجمع سے کہا کہ یہ ملک فتح نہیں ہوگا، جہلم سے واپس چلا گیا. اور پھر جب الیگزینڈریا میں پہنچا وہیں پہ اس کی رحلت ہوگی، وہیں پہ اس کی قبر بنی ہے. یہ الیگزینڈریا ہے، دریائے نیل کے پاس بنا ہوا ہے. تو اب آپ سنیے گا، تو اس نے یہ کتاب لکھی. تو اب یہ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوا سکندری کھا جانا. یہ سکندری کیا ہے؟ یعنی یہ مثال ہے کہ سکندر کی حکومت دنیا میں سب سے بڑی سلطنت تھی. تو یعنی آپ کسی کو کہیں گے نا کہ تو اتنا بڑا منحوس ہے کہ سکندر ہی کھا گیا. آپ سمجھے نا یہ مثال، یہ تو سکندر ہی کھا گیا، مثال سمجھ میں آ گئی. تو عربوں میں، عربوں کے شجرے میں بھی ایک لفظ استعمال ہوا سکندری کھا جانا. کئی ہزار برس کے بعد، آج سے 200 برس پہلے میر انیس نے اپنے مرثیے میں یہ لفظ استعمال کیا. دیکھیں علم کی وسعت دیکھیے گا. میر انیس نے آپ کی سرزمین پر بیٹھ کے جب لفظ ہند ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ آج کا ہند نہیں ہے، یہ اس وقت کی دنیا کی بہت بڑی سلطنت ہے. تو آپ کی زمین پہ بیٹھ کے میر انیس نے جو مرثیہ لکھا اس میں لفظ سکندر ہی استعمال کیا. اور یہ کس کہہ کے استعمال کیا کہ حسین کے گھوڑے نے کبھی بھی مقتل میں سکندر ہی نہیں کھائی. آپ نہیں پہنچ رہے ہو. حسین کے گھوڑے نے مقتل میں کبھی سکندر ہی نہیں کھائی. یہ عجیب جملہ لکھا. تو اس نے پروفیسر لیڈی وینٹ واچ لکھ رہی ہے کہ وہاں یہ مثال مشہور تھی سکندر کی، سکندری کھا جانا. کہا کہ دور دراز کے علاقوں سے ایک عرب آیا مکے میں، اور اس نے آنے کے بعد کسی سے کہا کہ ہمیں گھوڑا چاہیے. تو انہوں نے گھوڑا لا کے دے دیا. تو اس نے کہا گھوڑا ایسے ہی چاہیے، اس کا شجرہ لے کر آؤ. تو کہا وہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی تھی، اس میں اس گھوڑے کا شجرہ تھا. وہ لائے اٹھا کے، تو کہا بڑا پیارا شجرہ تھا، بہت اعلیٰ شجرا تھا. اب دیکھیے میں پھر جملہ کہہ دوں، میں کیا کروں، مجھے سمجھانا بھی تو ہے نا. عربوں نے گھوڑوں کے شجرے لکھے، گدھوں کے نہیں لکھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، گھوڑوں کے شجرے. تو کہا کہ اس نے جب شجرا ملایا اور شجرا دیکھا، اتنی موٹی کتاب تھی، تو اس نے پسند آ گیا، گھوڑا لے کے چلا گیا. کہا تھوڑی دور چلا تھا، وہاں ہو گئی بارش. اب پرانے زمانے میں نیشنل ہائی وے تو تھے نہیں، وہاں تھی کیچڑ. وہ جو گھوڑی تھی، یہ گھوڑا تھا، اس نے آگے کے پاؤں ٹیک دیے زمین پہ. بھائی اس نے تو وہی رونا شروع کر دیا، سکندر ہی کھا گئی. یہ تو منحوس ہے، اس نے تو پانی میں کیچڑ میں جب گھٹنے ٹیک دیے ہو تو لشکر میں کیا لڑے گی، میدان میں کیا بھروسہ. جو پانی دیکھ کے ڈر جائے میدان میں کیا بھروسہ. کہا وہ تو روتا ہوا واپس آ گیا. اس نے کہا اس میں تو کھوٹ ہے، اس میں کھوٹ ہے. کہا کیوں، میں تو شجرا دکھایا کہ نہیں کھوٹ ہے، سکندر ہی کھا گئی. کہا پھر کیا چاہتے ہو، چراغ جلاؤ پھر لے کے آؤ شجرا. اب جو شجرا آیا تو سنو گے آپ کو حیرت ہوگی. تو اب جو رات کے اندھیرے میں جو ایکسپرٹ بیٹھے عربوں کے، وہ لوگ جو گھوڑوں کے شجروں کے ایکسپرٹ تھے، تو رات کے اندھیروں میں نے دیکھا کہ 7 پشت